欢迎收看《神秘文怪事》，大家好，我是团长。没有订阅的朋友，请按下订阅按钮，谢谢大家。加入我们优秀神秘文怪事团，拜托大家用力按下订阅，达到1000订阅，大家可留言告诉我。我上一集影片讲到，摩羯大帝是外星人留下证据宇宙的秘境，图坦卡门可能是人类和外星人的结晶的产物。没有看过新朋友，我建议先看上一集，我把上一集影片放在说明栏。今年5月份，考古团队在埃及北部的大金字塔有了最新发现，竟然探测到从未曝光的地下结构，还在金字塔旁找到了地下迷宫的入口。根据探测，在地表下有一个2公尺的 L 型异常结构，再往下看是一个错综复杂的大型迷宫。考古学家在埃及南部发现了一枚奇怪的硬币，正面印有外星头像，而背面刻有的是不明飞行器。巧合的是，钱币上的人像看金字塔旁挖的一具外星木乃伊，外观非常相似。难道古埃及早已和外星文明有接触？埃及最神秘的神庙阿布辛贝神殿，至今已有3300年的历史。一年中会有特定2天太阳升起时，直接照进神殿最深处的4座神像，右边3座会同时被照亮，最左边的神像一年4季，终年不会照到光芒。这特别的2天，埃及人称为太阳节。 Twice a year, on February 22nd and October 22nd, the dawning rays of the sun pass through the temple entry. The light travels 185 feet through a great hall of stone giants, and for 20 minutes shines directly upon the carved statues of the Egyptian gods Amen, Ra-Heraktates, and the pharaoh Ramses II, located at the end of the temple. 唯一不被照到的是埃及的死亡之神欧西里斯，也是传说中的黑暗冥神，因此终年不会被阳光照射。1年2次的太阳节，刚好是拉美西斯2世的登基日，以及他的生日。3000年前的古埃及工匠对天文历法的掌握，计算得如此神准，令人惊叹在。In 1244 BC, the Egyptians built in a mountain an incredible temple complex devoted to Ramses the Great. These statues are colossal. They're 64 feet tall, and the Egyptians would visit Abu Simbel, and they would see their king, their pharaoh, as this great godlike being in his perfection. 神奇的神殿奇景，在一次千指搬运之后，阳光照射，神像的奇迹就不会在太阳日出现。古埃及人眼中的神，一直以来被视为半神半人。更有考古学家在埃及南部城市发现几枚刻有奇怪人像的古老硬币，这是它里面的一个铜币。这个铜币不是以前使用在有价格的，它是一种纪念币。纪念币的正面眼窝比正常人大上2倍，头颅明显与人类不同，与外星人的形象相当类似。背面更刻着不明飞行器下方的箭头，推测是古埃及人高举长矛，弓箭对准空中的巨型圆盘，弧度有偶。17世纪的欧洲，距今300年前，同样的飞行器也出现在法国的古钱币上。这边上面有个红色的英文字，有这个英文字，这个字是什么？这个字意思叫时间到了，我们就会出现。古埃及文明与外星人之间还留有哪些关键证据？考古学家在西努塞尔特2世的金字塔旁边发现一具震惊世界的外星木乃伊，这具木乃伊身高约150公分，被发现时身上还有毛发，椭圆形的大眼，有类似爬虫类生物特征。根据检测，它已经埋藏在金字塔内长达2000年之久。旁边的碑文显示，木乃伊生前是一名顾问。难道古埃及无法解释的高度文明，背后全都来自一群外星顾问？这个人他等于帮这个国王做了很多建设。所以是不是这个国王纪念他来制造这样一个铜币？因为它不是世上流通的钱币，对2个形又这么接近。为了解开金字塔之谜，2017年有研究团队发现，胡夫金字塔内部扫描出一个大型密室，空间大小可以装下一架飞机。研究人员宣称，神秘空洞至今完全封闭，因此科学家相信4500年来从未有人发现过这个巨大密室。里面藏放的物品仍是谜团。神秘的谜团出现在卡夫拉金字塔下方，有探险家发现一条笔直的竖井，沿住梯子往下爬，
原来金字塔下方有巨型迷宫，其中一条隧道竟然可以直接通往狮身人面像，这里头还藏了哪些秘密？ Well, after gaining permission for limited exploration, they excitedly began drilling down underneath to see into the cavity. However, they were soon stopped by the Egyptian army, who put a complete halt to the project and to date has not been allowed to continue drilling since. 透过地下扫描，发现狮身人面像的脚掌下方也隐藏了一间密室。研究发现，隐藏住用古老石块打造而成的神秘迷宫，隐藏的迷宫通道通往一个又一个的诡异密室。 Iamblichus, a Syrian philosopher from the 4th century, said, In the belly of the Sphinx were cut-out galleries leading to the subterranean parts of the Great Pyramid. These galleries were so artfully crisscrossed along their course to the pyramid that in setting forth into the passage without a guide through this network, one ceasingly and inevitably returned to the starting point. 考古学家推测，金字塔底下至少有3000间神秘密室，错综复杂的藏在迷宫深处。 As they finally saw the scans for the first time, as the images clearly indicated the presence of a vast grid-like and ordered structural complex deep beneath the sand in levels much deeper than Petrie ever excavated. 埃及塞加拉地区最复杂的金字塔，被称为阶梯金字塔。考古学家发现了更可怕的古墓，一共有25座巨石做成的神秘直角石棺。神奇之处在于，每一具石棺都重达上百吨。 光是棺盖至少有3公尺高，这边离最近的采石场是480公里以外的地方，远的地方你拉到这边来总要有车辙的痕迹吗？没有任何痕迹都没有，不知道就它凭空出现在这个地方。凭空出现的石棺上藏有2大谜团，首先是石棺材质属于花岗岩，硬度极高，4000年前根本难以切割，但石棺上却出现了完美的90度角，这个角用现代的角尺去量。 它走的是直角，科学家在算说它这个直角里面，服帖度对误差值多少占1/10000000。石棺内部第2大谜团，莫非古埃及曾经有过巨人吗？仔细看看石棺内部长达3公尺长，4000年前究竟装了什么？埃及政府对于金字塔内的一切保密到家，除了埃及有金字塔，地球上还有2座最神秘的日月金字塔，地点就在墨西哥。 据说在月亮金字塔下方有一个通往冥界的通道。The walls and domes of the tunnel were covered with a dust made out of metallic mineral like pyrite, magnetite. They ground it up to make some kind of powdered glitter, and they coated it on the roof, walls and floor, making us imagine that when they lit a torch, the whole place lit up. And as we have seen, it looks as though you are seeing the sky and the stars shining. 在月亮金字塔底下，总共挖出5万件古物，推测当年至少有20万人在此生活。1000年以前真的有地下世界。另一处的太阳金字塔内也发生了奇特现象，考古学家挖掘出诡异的绿色人脸面具。 Archaeologists digging at the Pyramid of the Sun in 2011 discovered a large treasure trove of artifacts. Included among the clay pottery and animal bones were 3 human figurines fashioned out of green stone. One of the most unusual finds during this 2011 excavation. 迷你的人脸面具至今已有2000年历史，金字塔底下的神秘国度依旧让后人留有许多想象空间。许多人还是选择宁可信其有，请大家自行判断。希望您会喜欢今天主题。 也欢迎在下方留言分享你对这些的看法，大家帮我按赞、订阅、开小铃铛，谢谢，感谢收看，下次再见。